Hi everyone. Hi, Hi, ma'am. ma'am. Good morning. Good morning, Good ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, teacher. good morning. Good morning, ma'am. Yes, good Good morning. morning, ma'am. Okay. So ready? We'll start the lecture. टीचर Yes. ते कालचं सवय आता परत घ्या ना. मिस्टेक घरी करून बघितलं मी, पण ते काय ते फ्रॅक्शन मध्ये जाते संपूर्ण. चुकतंय माझं. एकदा घ्या परत ते लास्ट कॉलमचं. ओके. ओके. घेऊयात. चालेल. मॅम ओके. येस. येस. बोला. मॅम नाही जमलंय ते बोला. हा एकदा मी घेते. ओके. एकदा मी रिवाइज करते लास्ट लेक्चरला काय घेतलं आपण ते. So see, inverse find करताना we can now do inverse by adjoint. Okay. So the question for inverse by row reduction form. So see, first of all, take your A and find its determinant. If its determinant is non-zero, then your inverse will be exist. If it is not equal, if it is zero, then inverse does not exist. Now see, in this example, we have to make first column, second column, and third column of A to be identical to I. So for this, we'll take augmentation of A with respect to I. Okay. So in the third step, we'll now perform our row reduction for this A and on this I. Okay. So first of all, we'll make the very first entry of A to be equal to 1. That means A11 should be equal to 1. Okay. And once it get converted to 1, then we'll convert उसके नीचे के entries, that is below this one entry will be equal to 0. Okay. Similarly, this whole column, once it get converted into 100 column, that means identica first column. That means now we are going to move for second column. Okay. So in this second column, don't go for this entry, go for its diagonal, that is go for its A22 entry and make this entry first of all 1. Okay. Now once it get converted to 1, then now move forward to do the 0 entries on its above and on its below. Okay. इसके नीचे के और ऊपर के entries दोनों 0 बनाओ. Okay, now once it get converted to C2 column of identity matrix, now go for third column. Okay, third column of A. Now in this third column, what will we do? We'll first make this diagonal A33, that means last entry to be equal to 1. Okay, once it get converted to 1, then now we'll converting 0 entries above the A33. ओके, जो भी A33 के ऊपर के एंट्रीज होंगे, एक बार ये एक 1 बन गया, उसके बाद ये दोनों एंट्रीज को अपन 1 बनाएंगे. ओके. क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल A11 को 1 बनाया, उसके नीचे के 0 किए. नेक्स्ट दूसरे कॉलम को गए, फर्स्ट वी मेक दिस A22 एंट्री इक्वल टू 1, उसके ऊपर के नीचे के 2 0 बनाए. And lastly, go for third column. First, make this A33 entry is equal to 1 and make the above entries of this A33 equal to 0. Okay? आया समझ में? मैम हाँ. R2 मतलब R2 और R3 का अलग से कर सकते हैं ना हम, मतलब हो सेपरेट हा हा हो करू शकतो दोनों आपण. हो करू शकतो. पहिल्यांदा तू एक ऑपरेशन केलं R2 वरती आणि R2 वरून तू कन्वर्ट केली रो आणि दुसऱ्या स्टेपला तू R3 वापरून R3 ला कन्वर्ट केलं. नो प्रॉब्लेम, इट्स ओके. किंवा एक एक स्टेप मध्ये तुम्ही 2 ऑपरेशन करू शकता. आता जसं तुमचं प्रॅक्टिस होईल ना तसं तुम्ही एकाच ह्याच्यामध्ये 2 ऑपरेशन कराल, पण स्टार्टिंगला यू कॅन डू सेपरेट ऑपरेशन. इट इज फाईन. ओके. कुठला क्वेश्चन वरद सांग मला, मी घेते तो क्वेश्चन. टीचर कालचा तो लास्ट हे ट्रान्सफॉर्म मी क्वेश्चन सांगतो मॅडम. कालचा लास्टचा क्वेश्चन होता तो. हा मॅडम. हा हाच ना? हा. ओके. सो सगळ्यांना कळलंय काय करायचंय आपल्याला, बरोबर ना? बरोबर ना? हा हा मॅडम. हो मॅम. ओके. सो सी, आता फक्त मला ए सांग पटपट, काय ए दिलाय? ए इज A is 1 1 -2 -2 -1 -1
-1, -1, 5, 5. -6, Ah, -6. -6. Third त्याच्यानंतर column, 5, 5, 4, 4, 5. 5. मॅडम सगळ्यांना आलाय का हा क्वेश्चन? कोणी ट्राय केलाय का फक्त यानेच ट्राय केलाय? मिस -4 आहे तिथे. इथे -4 आहे मॅम. इथे -4 आहे. ओके. हो. केलाय का सगळ्यांनी? जमलंय का क्वेश्चन? की मिस फ्रॅक्शन मध्ये येतंय ते. ओके, फ्रॅक्शन मध्ये ते काही हरकत नाही. कधी कधी येऊ शकतं फ्रॅक्शन मध्ये. देयर इज नो प्रॉब्लेम. बट लेट्स सी. ओके. सो फर्स्ट स्टेप काय आहे आपलं? वी हॅव टू चेक वेदर इट्स डिटर्मिनंट इज इक्वल टू 0 ऑर नॉट. ओके. सो केलं का हे चेक तुम्ही? व्हॉट इज इट्स डिटर्मिनंट? 72. नक्की 72 आहे? 72. हो, सगळ्यांचा. ओके. हो मिस. 72. ओके. सेकंड स्टेप काय करतो? सेकंड स्टेप इज we take augmentation of A with respect to identity matrix. Okay. But in this example, we have to find only second and third column of A. That means there is no need to take first column of identity matrix. Okay. So हे step ला मी कसं लिहू? A augmented by E2 and E3. Okay. There is no need to take first column of identity matrix. Therefore, we'll take augmentation of A with respect to E2 and E3 columns only. Okay. So now take this augmentation 1, -2, -1, -1, 5, -6, 5, -4, 5. Okay. Augmented by 0, 1, 0, 0, 0, 1. Be careful while choosing this E2 and E3. कधी कधी चुकून इथे 1, 0, 0 लिहायला पण होईल. बट काय घेतोय आपण ते बघा. E2 आणि E3 कॉलम. सो E2 म्हणजे 0, 1, 0 and 0, 0, 1 will be E3. Now perform row operation. First of all, we have to make this entry to be 1. Okay, luckily this entry is already 1. So we'll do nothing on R1. Then next step is what will be my next step? त्याला 0 करायचं. हा, त्याचे खालचे एंट्रीज will be 0. So how to make -1 0 plus 1 add केला की 0 होईल. R1. Okay. R2 plus R1. R2 plus R1. R2 Okay. plus R1. आता इधर तुम्ही काय करा, एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करा. दॅट इज ती म्हटली तशी की फर्स्ट ऑफ ऑल डू R2 plus R1 मॅट्रिक्स लिहून काढा अँड देन परफॉर्म R3 ऑपरेशन. ओके. इट विल बी फाईन. और यू कॅन परफॉर्म 2 ऑपरेशन ऑन अ सिंगल मॅट्रिक्स. सो R3 मध्ये काय करू? R3 मध्ये 5 आहे. सो R3 ला 0 करायचंय. सो -5 केलं तर 0 होईल. तो काय करता येईल? R3 minus R3 minus R5. 5 R3 minus 5 R1. 5 times R1. R1. Okay. So this will be equal to first row मध्ये will do nothing. So I just write the row as it is. Okay. Now R2 plus R1. That means -1 plus 1, 0. Right? 5 minus 2, 3. 3. Yes. -6 minus 1, -7. 1 plus 0, 1. 0 plus 0, 0. Next is R3 minus 5 times R1. So 5 minus 5 will be 0. 0. Now see -5 plus 10, right? कारण -5 into -10. So it will be 10. So 6 plus 6. मोठ्याचं साइन द्यायचं ऑलवेज कॅल्क्युलेशन झाल्यावरती. 5 minus 5 म्हणजे मायनस ऑफ मायनस परत इथे प्लस होणार 0. कसं? हे बघ ना, इथे 5 आहे. 10. 5 आहे, इथे मायनस साइन आहे. 5 times -1 आहे. So this will be 5 plus 5 ना? मायनस मायनस प्लस होणार. So this will be 10. ओके. 10 झालं. हा बोल ना. इथं -4 आहे ना? हा.
मग हे 6 कसं काय आलं -4? ए बघ इथे करून बघायचं ऑपरेशन. R3 minus 5 times R1 ना, म्हणजे R3 minus 4 minus 5 times काय करायचंय R1 म्हणजे -2 this entry, so this will be -2 correct. so this will be -4 आणि हे 5 दुने 10 आणि मायनस मायनस प्लस, हा so this कळलं. will be 10. okay, so this will be +6 मोठ्याचं साइन, therefore plus. We'll do subtraction, but we'll give the give the sign for the element which has big, जो नंबर मोठा त्याचं साइन देणार आपण ह्याला. ओके, नेक्स्ट इज व्हॉट R3 minus 5 times R1. इथे झिरोच आहे, सो 0 minus 0 will be 0 and 1 minus 5 times 0 will be 1. Okay, so now see our first row, this first column is identically equal to E1 of your identity matrix. Okay, so हे पहिलं ऑपरेशन झालं. Now we'll move to second column and we'll first make this entry to be 1. So how to make this entry 1? Divide by 3. Divide by 3. Okay, so R2 divide by 3 केलं. Okay, so what will be my matrix? 1 minus 2 minus 1, because there is no operation on R1, so write that entries as it is. Next is 0 by 3 0, 3 by 3 will be 1, minus 7 by 3, minus 7 divided by 3 minus 7 by 3, this will be 1 by 3, this will be 0 आणि similarly R3 के ऊपर भी कोई ऑपरेशन नहीं है, so I'll just write the row as it is. Okay, so once our A22 is now get converted into 1, so now we are going to make this -2 and this +6 equal to 0. Okay, so we'll take help of this R2 and make this -2 and this +6 equal to 0. So what will I do? I just काय करू, कुठलं ऑपरेशन करू? R1 plus 2R2. R1 plus R1 plus R1 2 minus 2. Very good. And second operation will be R1 R3 R3 minus 6R2. R2 R3 minus 6 R2. Very good. Okay. So R1 मध्ये आता चेंज केलाय, so we'll have to perform operation on R1 now. So 1 plus 2 times 0, so 1. Minus 2 plus 2 will be 0. Minus 1 into 2 times minus 7 by 3. Minus 1 17/3. plus 2 times minus 7 by 3. So minus 1 minus 14 by 3. ओके, आता हे फ्रॅक्शनल आहे, तर हे कसं करायचं? 3 ने आधी याला मल्टिप्लाय करायचं -1 ला, आणि मायनस मायनस आहे त्यामुळे ऍड होणार आणि गिव्ह मायनस साइन टू दॅट नंबर. सो दिस विल बी 3 1 जा -3 -3 -14 will be -17. Okay, -17 by 3. Am I right? Yes, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. -17 by 3. Okay, and here we have to add 2 times R2 in this 0. So 0 plus 2 by 3, that means 2 by 3. Okay, and next 0 plus 0 will be 0. Okay, second row पे कुछ नहीं किया, so we'll write that row as it is. -7 by 3, 1 by 3, 0. Okay, and lastly R3 ला काय केलंय? -6 times R2. So 0 minus 6 times 0, 0. 6 minus 6, 0. 10 minus हे म्हणजे हे करून बघा, 10 minus 6 into -7 by 3. Okay, so हे 3 2 जा 6. Okay, this will be 10 plus 14, 24. Okay, so this entry will be 24. Okay, and next we have to do R3, that means 0 minus 6 times R2, that will be -2, right? Right, no? हे बघा R3 काय आहे? 0 minus
6 into R2 ची एंट्री काय आहे 1/3. सो 3 2 जा 6 आणि हे मायनस साइन therefore -2. Okay, and 1 minus 6 times 0 will be 0. Okay, so आता see first column is get converted to E1, second column is gets converted into E2. Now we only have to make this third column equal to E3. So first of all make this diagonal, that is this A33 entry, to be equal to 1 by performing डिव्हिजन Dividing by 24. R3 divided by 24. 24. Okay, so after R3 by 24, we'll get first row as it is 2/3 0. Second row as it is 0 1 minus 7/3 1/3. This is 2 0. Okay, and 0 0 1 minus 2/24, that is -1/12. इझी होईल कॅल्क्युलेशन पुढे काय असेल डिव्हिजन वगैरे तर त्यासाठी. and 0/24 0. Okay, so now once your A33 gets converted into 1, now we have to make these two entries equal to 0. So -7/3 मध्ये if I add +7/3, then this entry will get converted into 0. Similarly, we have -17/3. If I add this 17/3 in this number, so I'll get 0 here. So we'll take help of R3 because R3 मध्येच इथे फक्त entry 1 आहे. Okay, so we'll take help of R3 and make these two entries equal to 0. So in R1, if I perform R1 plus 17/3 R3 मायनस नाही, मायनस केलं तर तो प्लस मायनस म्हणजे त्याचं ऍडिशन होईल त्या नंबरचं. सो जर इथे मायनस असेल तर त्याचा अपोजिट साइनच्या स्केलरने मल्टिप्लाय करायचं त्या रोला. ओके, इथे जर प्लस असतं तर विल मल्टीप्लाई बाय निगेटिव्ह नंबर. एंड R2 में क्या चेंज होगा, R2 प्लस 7/3 R3. Very good. Okay, so now do the operations and tell me. First row will be 1 1. बघा इथे चेंज होत नाहीये. 1 plus 17/3 into 0 will be 0. So 1 plus 0 will be 0. Same 0 plus 17/3 into 0. So 0. So 0 plus 0 is 0. And minus 17/3 plus 17/3 0. Okay. And next 2/3 into 17/3 and हे -1/12. So we'll do this calculation. See, 2/3, okay, plus 17/3 into -1/12. करेक्ट. तो काय करायचं, ह्याचं आधी डिनॉमिनेटर सेंड करून घ्या. सो हे काय येईल 2/3 minus 17/12. 3 is 36, right? No, so 36. So first of all make this determinant to be 36 by multiplying denominator and numerator by 12. Okay, so this will be 24/36. Okay, minus 17/36. Okay, okay, so this will be किती येईल सांगा. हे 24 मधून 17 गेले. 7/36. नक्की 7. Oh, 7/36. Okay, आणि सी साइन will be plus because 24 is biggest value and its sign is positive. Okay, so we'll give this 7/36 positive sign. So this will be your 7/36 and 0 will be 0. Okay, this is 36. And lastly this, आता हा 0 बनवायचा आहे. So this will be, बघा परत 0 plus 7/3 R3 will be 0 1 plus 0 1 and minus 7/3 plus 7/3 0. ओके, आणि आता इथे कॅल्क्युलेशन करा. सो 1/3 ओके प्लस 7/3 into minus 1/12. सांगा
सेम डू ह्याच्यासारखं करा आणि मला टेल मी द आन्सर. अगेन पहिले हे मल्टिप्लिकेशन करून घ्या. सो दिस विल बी -7/36 and add that entry in 1/3 and tell me the answer. टीचर -1 आहे ना, -1/12 कुठलं? शेवटचं. हा, -1/12. ओके, सो एक मिस्टेक झाली. ओके, इथे बघा, इथे मी 1 लिहिला नाही. कोणाचं तरी इगो येतोय, ऑडिओ बंद करा. इथे मी कॅल्क्युलेशन करताना इथे 1 लिहिला नाही, ते चुकीचं झालं. परत एकदा बघा, इथे इन दिस स्टेप R1 + 2 times R2 R3 - 6 R2 इथे करताना इथे 1 लिहिलाय वरच्या स्टेपला आणि मी इथे 0 का लिहिला मला माहित नाही, ते चुकून झालं माझ्याकडून. सो मेक दिस एंट्री टू बी 1. ओके, परत एकदा करायला जाऊ आणि आपण आता. तो परत इथे या ऑपरेशनला काय केलं आपण, R3/24. सो जस्ट डिवाइड द होल बाय 24. सो दिस विल बी 1/24. कोणीच सांगितलं नाही मला. ओके, दिस विल बी 1/24. आता बघा, इथे काय करायचं होतं आपल्याला, R1 + 17/3 R3. ओके, मग 2/3 इंटू 17/3 इंटू -1/12 आपण केलंय आणि फक्त आता इथे करावं लागेल आपल्याला, इथे 0 आहे. सो 0 मध्ये 17/3 इंटू 1/24 ऍड करा आणि काय येत आहे सांगा. 1/24 इंटू जस्ट मल्टिप्लाय दिस बाय 17/3. काय येईल हे आन्सर, 17/48. बरोबर? नाही, काय येईल आन्सर, 72. 72. Okay, so write this entry 17/72. Okay, and आता हे लास्टली इथे -1/12 हे केलं का तुम्ही कॅल्क्युलेशन? काय करायचं होतं, R2 मध्ये काय करायचं होतं आपल्याला, 7/3 times R3. सो दिस विल बी 0 1 0. सो आता इथे करा 1/3 मध्ये प्लस 7/3 इंटू -1/12 केलं काय कॅल्क्युलेशन, काय आलं, दिस इज 5/36. 5/36. व्हेरी गुड. 5/36 and this second entry 7/72. 7/72. Okay, and lastly last row will be as it is. So 0 0 1 -1/12 and 1/24. Okay, so this is now identical to identity matrix. So this is of augmentation I augmented by A inverse, where A inverse में अपने को क्या पूछा था, only second and third column. So this first column, that is 7/36, 17/72, 5/36, 7/72, -1/12 and 1/24. This is your first column, second column of A inverse, and this will be your third column of A inverse. Okay. Yes, ma'am. फ्रॅक्शन आलं ना तर घाबरू नका. फ्रॅक्शन आलं काहीच होत नाही. उलट फ्रॅक्शन आलं की सगळ्यात जास्त इझी होतं. फक्त हे ऍडिशन मल्टिप्लिकेशन करायला वेळ जातो, बाकी काही इश्यू नाही. अँड दिस इज द करेक्ट आन्सर. हे करेक्ट उत्तर आहे आपलं, केलेलं बरोबर आहे. फक्त माझं मिस्टेक कुठे झालं आणि ते माझ्या लक्षात कसं आलं की ही पूर्णच रो 0 0 आली. असं होऊ शकत नाही ना, कारण इथे R3 मध्ये 1 होता, 1 0 कसा होईल. त्याच्यामुळे ते मला कळलं मिस्टेक झालंय आपल्या इथे. ओके, कळलं का सगळ्यांना? टीचर आपण ऑपरेशन करतो नाही मॅट्रिक्स ऑपरेशन, त्याला काय अजून सोपी मेथड नाही का? हीच मेथड आहे, दुसरं काही मेथडच नाही? अजून काहीच मेथड नाही. आणि ना आता पुढचे जे चॅप्टर आहेत त्याच्यामध्ये तर हे सर्रास लागणार आहे आपल्याला. अजून एक कन्सेप्ट बघायचं आहे आपल्याला, रो इकेलॉन आणि रेड्यूस. त्याच्यामध्ये तर रो ऑपरेशनच करायचंय. देर इज नो वे अदर दॅन प्रॅक्टिस. जेवढं जास्त प्रॅक्टिस तेवढं जास्त तुम्ही मास्टर कराल याच्यामध्ये. ओके, टीचर चुकले करतात. कुठलं टीचर त्या ऍडिशन मध्ये कळतं तरी कुठेतरी आपलं आधीमध्ये चुकलंय, याला तर फार शेवटी कळतं आपलं चुकलंय. कुठे शेवटी आपल्याला सेकंड लास्ट स्टेपला कळलं चुकले.
ते पण मला का कळलं, ही अख्खीच रो 0 झाली. जर तुम्ही प्रॅक्टिस कराल ना, तेवढा जास्त प्रॅक्टिस कराल तेवढं कळेल की एखादी रो कधीच 0 नसणार ना, कधीच 0 येणार नाही, कारण इकडे ह्याचा 1 आहे आणि इकडे ह्याचा 1 आहे. हा 0 बनेल तरी कसा ना. त्यामुळे ते मिस्टेक कळेल तुम्हाला. एवढे काय वेळ नाही लागत ह्याला, 5 मिनिटं लागतात जास्तीत जास्त. ओके, सगळं समजलं सगळ्यांना? मुलींमध्ये नाही समजलं? मॅम ए इनवर्स परत एकदा सांगा ना, एंडला कसं येईल? हे बघा, ए ऑग्युमेंटेशन घेण्यापर्यंत सगळ्यांना क्लिअर आहे आय थिंक. ओके, सो नाव रो ऑपरेशन करताना फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी केअरफुली. तुम्ही ऐकत नाही, तुम्ही घाई करता तुम्ही, त्यामुळे तुम्हाला ते जास्त हे होतं, कन्फ्युज होतं. पहिल्यांदा ऐका, काय करते मी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक फर्स्ट एंट्री दॅट इज A11 एंट्री टू बी 1. ओके, हे 1 बनवल्यानंतर त्याच्या खालचे दोन्ही एंट्री 0 पाहिजेत. ओके, दिस विल बी युअर बेसिक फर्स्ट स्टेप. हा फर्स्ट कॉलम 1 0 0 झाल्याशिवाय दुसऱ्या तिसऱ्या कॉलम कडे जायचंच नाही. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस कॉलम टू बी 1 0 0. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस एंट्री टू बी 1 आणि हे दोन खालचे 0 बनवा. ओके, हे झाल्यानंतर म्हणजे बघा आता इथे 1 - 1 5 होता, पहिल्यांदा 1 बनवायचा होता, बट लकीली 1 आहे. सो आता खालचे फक्त 0 बनवायचे राहील. सो खालचं 0 बनवताना हे -1 याच्यामध्ये +1 केलं तर 0 बनतंय. सो आय जस्ट ऍड R2 इन R1. ते केल्यानंतर ना ही एक रो मिळाली. ओके, अँड नेक्स्ट R3 मध्ये इथे 5 आहे, -5 केलं, सो दिस विल बी 0. सो हे 0 बनलं. ओके, आता फर्स्ट कॉलम आपला 1 0 0 बनला. सो नाव गो टू सेकंड कॉलम. त्या सेकंड कॉलम मध्ये काय करणार. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस डायगोनल A22. डायगोनल आहे ना हा आपला A22. हा डायगोनल एलिमेंट ला 1 बनवा. तो 1 कसं बनवलं त्याला, R2/3 केलं. ओके, R2/3 केलं, पहिला तो 1 बनला. आता 1 बनल्यानंतर ना विल मेक ह्याची वरची एंट्री आणि खालची एंट्री इक्वल टू 0. तर -2 ला 0 कसं बनवणार, +2 ऍड केलं की 0 होईल. 6 मध्ये -6 केलं तर 0 होईल. सो मी काय केलं, R1 + 2 R2 केलं आणि R3 - 6 R2 केलं. ओके, आणि परफॉर्म केले ऑपरेशन. दिस सेकंड रो पण 0 1 0 झाला. ओके, आता हे दोन रो जे आपल्याला हवेत ते कन्वर्ट झाल्यानंतर विल गो फॉर थर्ड रो. अँड इन दिस थर्ड रो विल फर्स्ट मेक दिस डायगोनल एलिमेंट A33 टू बी 1. सो हा 1 बनवण्यासाठी व्हॉट विल बी डू, डिवाइड जो काय नंबर असेल विल डिवाइड दॅट नंबर बाय फॉर दिस रो. ओके, हे केल्यानंतर विल गेट दिस टाइप ऑफ मॅट्रिक्स. आता या मॅट्रिक्स मध्ये हा 1 बनल्यानंतर ना याचे वरचे खालचे एंट्री शुड बी फक्त वरचे एंट्री शुड बी 0. सो हे 0 बनवायला काय करावं लागेल, 17 - 17/3 आहे, +17/3 ऍड केला की हे 0 बनेल. मग काय करू मी, R1 मध्ये हा इथे R2 आहे की नाही, त्याला जर 17/3 ने मल्टिप्लाय केलं, सो -17/3 + 17/3 0 बनेल. इन द सेम वे इथे -7/3 आहे, त्याच्यात +7/3 ऍड केला तर ते 0 बनेल. सो काय केलं, याच्यामध्ये -7/3 ऍड केला आणि हे 0 बनलं. आणि सेम वी हॅव टू डू फॉर दिस RHS ना. मग RHS मध्ये कॅल्क्युलेशन करत गेलो. हे तुमचं इथे कन्फ्युजन होतंय का, हे 17/3 फ्रॅक्शनल आल्यामुळे? फक्त इथे थोडस कॅल्क्युलेशन करताना बघावं लागेल. म्हणजे बघा इथे 1 + 17 टाइम्स 17/3 टाइम्स 0. सो 1 + 0 दॅट मीन्स 1, 0 + 0 दॅट मीन्स 0, -17/3 इंटू 17 म्हणजे 1 इंटू 17/3 हे केलं की हे 0 येतंय. कॅल्क्युलेशन करावं लागेल, ह्याला काहीच वे नाहीये. जेवढं जास्त तुम्ही पटपट हे कराल, काय बोलतात त्याला, आकडेमोड कराल, तर जास्त तुम्हाला फास्ट येणार आहे. त्याचं मॅक्सिमम किती वेळा झाला पाहिजे सर? असं काही मॅक्सिमम नाही रे, ज्याला त्याला टाइम लागू शकतो. ते टाइम घ्या तुम्ही. हे फर्स्ट ऑफ ऑल नवीन म्हणजे आहे, 12th मध्ये झालंय तुम्हाला, पण 12th मध्ये काय आपण एवढं लक्ष देत नाही ना, बरोबर ना. तर हे टाइम घ्या, काही हरकत नाही, हळूहळू हे डेव्हलप होईल. हा, किती मार्क्सला पडतात हे, म्हणजे किती मार्क्सला येतात एक्झाम मध्ये? मार्क्सचं काय करायचं तुम्हाला, कन्सेप्ट समजला ना, आला तर आला, नाही तर नाही आला, बरोबर ना. हो हो. आणि हेच करायचं मॅम? पुढे, तुम्हाला टीचर समजेल. डिटर्मिनंट समजा आपला जर चुकला तर हा. मग पुढचं डिटर्मिनंट हे करतात का, डिटर्मिनंटला मार्क देतात, पुढचं बरोबर आलं तर बरोबर देतात का? डिटर्मिनंट का चुकेल पण, डिटर्मिनंट तर सगळ्यात सोपी गोष्ट आहे ना.
हो ना. मॅम समजा तुझा डिटर्मिनंट नॉन झिरो आला आणि डिटर्मिनंट 0 यायला पाहिजे, तर इनव्हर्स एक्झिस्टच होत नाही, मग पुढे मार्क्स कसा देणार तुला, सांग बरं. पण जर अर्ध बरोबर आला आपलं हे रो ऑपरेशन तर मार्क मिळतात ना? अरे रो ऑपरेशन मला सांग, जर तुझा डिटर्मिनंट 0 आला तर आपण काय म्हणतो, इनव्हर्स एक्झिस्ट होत नाही, पण तू इनव्हर्स काढत गेलाय रो ऑपरेशनने, काय अर्थ आहे का त्याला? इनव्हर्सच एक्झिस्ट होत नाही तर, कळतंय का? हा मॅडम. बोल ग, काय बोलते, बोल. मॅम एक एक्झाम्पल आहे, ते मला सांगा ना सॉल्व करून. हा ए इज इक्वल टू हा 1 रो वाईज आहे. काय सांगते तुम्हाला, मॅट्रिक्स सांगते का? ए मुली, हॅलो. हा मॅट्रिक्स आहे का तुझा? हा, काय करायचं त्याचं? रो रिडक्शन मेथडने ए इनव्हर्स फाइंड करायचंय. करा ना आता तुम्ही ते, मी करत आहे, आणि तुला नाही आलं तर मला व्हॉट्सअपला ते फोटो पाठव, आपण सॉल्व्ह करू तिकडे. आता पुढचा कन्सेप्ट घेऊ देत मला. ओके ओके ओके. चला, झालं सगळ्यांचं क्लिअर रो रिडक्शन? येस मॅडम. Okay, so there is next concept, elementary matrix. Okay, so now see what is mean by an elementary matrix. A matrix obtained by performing a single elementary row operation. कोण गुणगुणतंय? कोणाचं ऑडिओ चालू आहे? डिस्टर्ब करू नका, सगळं लिंक तुटतं मग. सी elementary matrix. So elementary matrix म्हणजे काय? A matrix obtained by performing a single row operation on identity matrix is known as an elementary matrix. Identity matrix के ऊपर single row elementary operation किया. Okay, that means for this example, see A is equal to 1 0 3 1. In this example, what I have done is here R2 मध्ये R2 में R2 plus 3 times R1 किया. Okay, so I'll get this A. So this will be my elementary matrix. समजतंय का बघा? हे बघा, आपण आहे ना आयडेंटिटी मॅट्रिक्स घेऊया 2 क्रॉस 2 चा 1 0 0 1. Okay, this is my identity matrix. Now on this identity matrix, if I perform one single operation, एक ही ऑपरेशन किया, तो जो भी मैट्रिक्स मिलेगा that will be my elementary matrix. Okay, suppose I interchange R1 2. Okay, so this will becomes 0 1 1 0. Okay, सिंगल ऑपरेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स मिला है, so this matrix E will be my elementary matrix. Similarly, if I multiply the first row by say constant 2, okay, I'll get one matrix 2 0 0 1. This will also an elementary matrix. Similarly, if I perform R1 मध्ये R1 plus R2, okay, R1 मध्ये R1 plus R2 करून एक मॅट्रिक्स मिळवला, कुठला? 1 1 0 1. Okay, correct. So this will be my again an elementary matrix. So this will be my E1, this will be my E2, this will be my E3. Okay, म्हणजे एलिमेंटरी मॅट्रिक्स कसा मिळवायचा? परफॉर्म वन सिंगल ऑपरेशन ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर कोई सा भी एक रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा दैट विल बी योर एलिमेंटरी मैट्रिक्स. ओके, सो नाउ टेल मी फॉर दिस एग्जांपल A is equal to 1 0 3 0. ओके, इज इट एलिमेंटरी? ते वाचू नका, ते चुकलेलं पण असेल. येस मॅम. काय केलं तिथे? एलिमेंटरी काय आहे तो? 1 0 6 आणि काय काय आहे? सांगा लवकर. कौन सा वाला मैम? फर्स्ट एलिमेंटरी मैट्रिक्स है कि नहीं है? फर्स्ट वाला हाँ, है ना मैम? क्यों है? मैम सी
मैंने क्या बोला? एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है कि वन सिंगल ऑपरेशन. ऑडिओ बंद करा रे, किती त्रास देता. एलिमेंटरी मॅट्रिक्स म्हणजे काय की सिंगल ऑपरेशन केलं आयडेंटिटी मॅट्रिक्स वरती, जो काही रिझल्टंट मॅट्रिक्स येईल दॅट विल बी माय एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. So see, for this A, if on identity matrix I perform the operation R2 plus 3 times R1, मला मिळेल का हा मॅट्रिक्स A? Yes, ma'am. नो मॅम. नो का नाही? हे बघ ना, मिळेल. आयडेंटिटी वरती हा तुझा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे 1 0 0 1. ओके, इसके ऊपर अगर मैंने किया R2 प्लस 3 टाइम्स R1, ओके, क्या मिलेगा मुझको? R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं ना, सो R1 विल बी एज इट इज एंड R2 में क्या होगा? 0 plus 3, so this will be 3 and this will be 1 plus 0, so 1. Okay, is it same? Same ही है ना? 1 0 0 1 1 0 3 1, sorry, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this will be elementary. Now solve for second example. पहले ही बोला था है करके. हाँ, वेरी गुड. सो बी क्या है? 1 0 0 0 1 माइनस 9 0 0 1. तो ये है क्या? एलिमेंटरी ऑपरेशन, सॉरी एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. एलिमेंटरी मॅट्रिक्स म्हणजे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स वरती फक्त एकच ऑपरेशन करून जर तुम्हाला हा मॅट्रिक्स मिळाला काहीतरी ऑपरेशन करून, तर 3च एलिमेंटरी रो ऑपरेशन आहे. इधर वी कॅन इंटरचेंज द रो और वी कॅन मल्टीप्लाय द रो बाय एनी स्केलर के और वी कॅन ऍड 2 रोज. ओके, हे 3 ऑपरेशन करून जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स वरून आपल्याला हा मॅट्रिक्स मिळत असेल तर या मॅट्रिक्सला म्हणायचं एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. आता क्लिअर आहे का? Yes, ma'am. So now tell me, बी आहे का एलिमेंटरी मॅट्रिक्स? Yes, ma'am. है. काय? कुठलं ऑपरेशन केलं? नाही मॅडम. R2 minus 9 R2 minus व्हेरी गुड. R2 minus 9 R3. 9 R2. Okay, that means C, identity matrix of 3 cross 3 because your B is 3 cross 3 na. So 1 0 0 0 0 0 0 1 या आयडेंटिटी मॅट्रिक्स वरती जर मी ऑपरेशन केलं R2 मायनस 9 टाइम्स R3 तर मला काय मिळेल? फर्स्ट रो चेंज झालेली नाही, सो दॅट विल बी ॲज इट इज. थर्ड रो चेंज झालेली नाही, सो दॅट विल बी ॲज इट इज. वी हॅव ओनली मेक चेंजेस इन R2. सो R2 minus 9 times R3, so 0 minus 9 times 0, so 0. 1 minus 9 times 0, that is 0. So 1 minus 0, 1. So 0 minus 9, minus 9. Okay, which is exactly equal to B. Okay, B जैसा ही दिख रहा है. So this means this matrix is elementary matrix. Okay, now tell me, C आहे का? Is C elementary matrix? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, कौन सा ऑपरेशन किया और कैसे मिला ये? आइडेंटिटी के ऊपर 1 0 0 1 के ऊपर what single operation you make so that you will get C? R1 minus 3 R1 minus 2. R1 It is not, ma'am. It's not elementary. येस, व्हेरी गुड. आपण बघूया आपण हे कसं म्हणतात ते बघूया. हा, नाहीये ना? कुठला जरी सिंगल ऑपरेशन केलं, ओके, 1 यायला पाहिजे एक तरी, नाही तर 1 0 तरी एक रो यायला पाहिजे ना. ते नाही इथे 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 रोज नाहीये तुमचं 0 1 1 0. ओके, त्यामुळे काय होईल? इथे 2 ऑपरेशन झाले. हॅलो गाईज, हे बघा इथे 2 ऑपरेशन झाले. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आय चेंज R1 2, ओके, म्हणजे रो इंटरचेंज केली, सो दिस विल बी 0 1 1 0. ओके, आणि सी R1 मध्ये -2 टाइम्स R2 केलं. ओके, R1 मध्ये -2 टाइम्स R2, सो दिस विल बी 0 -2 -2 1
1 0. ओके, सो दिस इज एक्झॅक्टली इक्वल टू सी. पण काय केलं आपण, वी परफॉर्म 2 ऑपरेशन्स. ओके, दिस इज युअर फर्स्ट ऑपरेशन अँड दिस इज युअर सेकंड ऑपरेशन. बट एलिमेंटरी मॅट्रिक्स कोणाला म्हणायचं, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स वरती एकच सिंगल ऑपरेशन झालं की जो मॅट्रिक्स मिळतो तो मॅट्रिक्स जर एलिमेंटरी असेल, म्हणजे तो मॅट्रिक्स जर दिलेला असेल तर तो एलिमेंटरी मॅट्रिक्स आहे. म्हणजे समजा मी तुम्हाला हा मॅट्रिक्स दिला बी. ओके, तर याच्यावरून R12 मिळतोय, एक सिंगल ऑपरेशन करून हा मॅट्रिक्स मिळतोय, देअरफॉर इट इज एलिमेंटरी. पण फॉर दिस सी I have to perform 2 operations. First is interchange the row and second is R1 minus 2 times R2. We required 2 operations, therefore this will not be an elementary matrix. समजलं का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. येस मॅम. समजलं, नक्की समजलं? Yes, ma'am. ओके, सो हे मला 2 मिनिटात सांगा. चला, सी आय हॅव आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. ओके, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे. सो परफॉर्म काय लिहिले, ऑब्टेन एलिमेंटरी मॅट्रिसेस फॉर द फॉलोइंग रो ऑपरेशन्स R23, R1 plus R2 and 3R3 minus 10R3. ओके, हे ऑपरेशन्स करून म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल सी, इफ आय इंटरचेंज R23, ओके, म्हणजे आयडेंटिटी वरती 2 3 केलं म्हणजे काय केलं, एक्सचेंज सेकंड रो अँड थर्ड कॉलम. सो हे रिझल्टंट मॅट्रिक्स मिळेल. सो दिस विल बी माय एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट काय सांगितलंय त्यांनी, R1 plus 3 times R3 केलं, जो काय तुम्हाला मॅट्रिक्स मिळेल, दिस मॅट्रिक्स, दिस विल बी एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. ओके, अँड लास्टली -10 times R3 केलं, दिस विल बी एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. हे सेपरेट मॅट्रिक्स आहेत हा. म्हणजे मी आयडेंटिटी वरती सिंगल ऑपरेशन केलं R23, रिझल्टंट मॅट्रिक्स विल बी माय एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. सेम R1 plus 3 R3 केलं, एक मॅट्रिक्स मिळाला, दिस विल बी माय एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. -10 R3 केलं, दिस विल बी माय एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. ओके, सगळे ढेपाळले का बरं, उठलेच नाही का अजून तुम्ही? सांगणार कसं वाटतंय ते. काय सांगू, काय सांगू? एकच ऑपरेशन केले पण 2 रो मध्ये चेंजेस होतात ना. एकच ऑपरेशन केलं पण काय होतंय, 2 रोज मध्ये चेंज होतात ना. आता कसं काय? दाखवलेलं तुम्ही कुठलं? ना तुम्ही अच्छा आधीची स्क्रीन. हे बघ R23 ना, हे बघ R23, ऐक R23 म्हणजे आयडेंटिटी वरती पहिल्यांदा मी हे 2 रो ऑपरेशन, एक ऑपरेशन केलं की सेकंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो चेंज केली. हा जो मॅट्रिक्स आहे ना, हा फक्त E1, दिस विल बी एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. ओके, आता हे विसरून जा, R23 केलं हे विसरून जा. आता मी आयडेंटिटी मॅट्रिक्स वरती, या मॅट्रिक्स वरती ऑपरेशन केलं R1 plus 3 times R3. R1 मध्ये फक्त चेंज केलं 3 times R3. म्हणजे बघ, हे फर्स्ट सेकंड रो थर्ड रो सेम आहे, फक्त फर्स्ट रो मध्ये चेंज केलाय 3 times R3. आता हा जो एक इंडिव्हिज्युअल मॅट्रिक्स आहे E2, हा एलिमेंटरी मॅट्रिक्स आहे. ओके, आता ह्याला पण विसरून जा, E1 E2 केलं ह्याला विसरून जा. आता मी थर्ड ऑपरेशन केलंय या आयडेंटिटी वरती -10 times R3, म्हणजे R1 R2 चेंज नाही झाले, फक्त R3 मध्ये चेंज झालाय, ते पण -10 ने मल्टिप्लाय केले. सो दिस E3 इज एलिमेंटरी मॅट्रिक्स. हे सगळे ऑपरेशन एक नाहीये, हे वेगवेगळे ऑपरेशन केले, वेगवेगळे. बघा ना, सेकंड रो मध्ये पण चेंज होतोय आणि थर्ड रो मध्ये पण चेंजेस होतात. अरे राजा, ते इंटरचेंज केलं ना, इंटरचेंज करणं रो इज अ सिंगल रो ऑपरेशन. इंटरचेंजिंग रो इज सिंगल रो ऑपरेशन ना. रो ऑपरेशन किती टाइपचे आहेत? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कॅन मल्टिप्लाय अ रो बाय स्केलर मल्टिप्लिकेशन, वी कॅन ऍड 2 rows, अँड थर्ड ऑपरेशन काय असतं, वी कॅन इंटरचेंज द रो. इंटरचेंज करतोय पण ते एकच सिंगल ऑपरेशन असतं, म्हणजे R2 ला खाली नेलं मी आणि R3 ला फक्त वरती नेलं. इंटरचेंजिंग इज युअर सिंगल ऑपरेशन, हे आपण बघितलं होतं ना. हे बघ, हे बघ, देर आर 3 types of row transformation. Interchanging any 2 rows will be your single row operation. Multiplying the element by any non-zero scalar will be your second operation. आणि addition of any 2 rows will be your third operation. कळलं मला तुझा डाऊट की चेंज करताना ते 2 चेंज होते, पण ते सिंगल ऑपरेशन आहे. इंटरचेंजिंग रो करणं, एकतर R2 ला R3 च्या पोझिशन मध्ये लिहा, नाहीतर R3 ला R2 च्या पोझिशन मध्ये लिहा. इट विल बी अ सिंगल रो ऑपरेशन.
ओके येस मॅम. ओके ठीक आहे चालेल झाला टाइम तुमचा विल स्टॉप हिअर हो हा